Hello students, this is Digambar Gaikwad. Welcome back to my YouTube channel. In last video, we discussed some basic concepts related to the spherical mirror and the image formation by it. Now let's complete the remaining part or the remaining concepts which are related to the spherical mirror. In this video, we are going to discuss about the mirror equation which gives us the relation between focal length, object distance and image distance. आपण याचं एक डेरिवेशन बघणार आहोत, प्रूफ बघणार आहोत मिरर इक्वेशन साठी. And the next we will discuss about the magnification and its three types: linear magnification, axial magnification and aerial magnification. And in last we do some analysis about the sign convention for spherical mirror. Okay, so let's start. The first point is the mirror equation. What is mirror equation? This equation gives us the relation between focal length, object distance and image distance related to the spherical mirror, concave mirror or convex mirror. Okay, so to prove this relation or this equation, let's see a diagram. Okay, this is the diagram for the image formation of object by a concave mirror. Here, this is the concave mirror. AB is the object, P is the pole of this mirror, F is the principal focus, and C is the center of curvature. Here, AB is the object, and A1, B1 is the image of this object, which is a real, inverted, and magnified image. Okay, so the distance of object from the pole is u and the distance of image from the pole is phi. And now we are going to derive some relation between focal length, object distance and image distance. Okay, to prove this is the introduction which I already tell you. Now to prove this, use some geometry. काही geometry आपण यूज करणार आहोत. सिंपल आहे, स्टेप्स भरपूर आहेत पण सिंपल स्टेप्स आहेत. स्टेप बाय स्टेप जर तुम्ही याला लिहित गेला, नोट डाउन करून ठेवा, लक्षात राहील. सिंपल कन्सेप्ट्स आहेत. ओके, नाउ टू प्रूव्ह दिस, let's see this diagram. In this diagram, the angle ACB, this angle ACB and angle A1CB1, these two angles are opposite angles, therefore these two angles are equal. Similarly, other two angles ABC and A1B1C, these two are the right angle triangles, these angles are also same. Then the remaining angle B1A1C and BAC, the remaining angle of these two triangles are also same, therefore these two triangles are similar triangles. Which two triangles? ABC and A1B1C, these two triangles are similar triangles, so we can take the ratio of their sides. Therefore from these two triangles we can take the ratio AB, this side, divided by A1B1, AB upon A1B1 equal to BC divided by, BC is this side, so adjacent side will be B1C, therefore BC upon B1C. Suppose this is equation 1. Equation 1, या दोन ट्रायंगलच्या साइडचा रेशो घेतलाय आपण, बिकॉज these two triangles are similar triangles. Now similarly another two triangles FED. Okay, FED, E is the point which is very close to pole. इथं आधी हे लक्षात घ्या, E आणि P हे जे दोन पॉइंट्स आहेत, पोल पासून E पॉइंटचं डिस्टन्स एकदम स्मॉल आहे. ऍक्च्युली हे परपेंडिक्युलर आपण इथं घेतलेलं आहे नंतर, बिकॉज दिस DP इज ए कर्व्ड पार्ट. हा स्पेरिकल पार्ट आहे, स्ट्रेट लाईन नाही. आणि हा ट्रायंगल घेण्यासाठी आपण फक्त इथे एक इमॅजिनरी ई पॉइंट घेतलाय. दिस ई पॉइंट इज व्हेरी क्लोज टू पी अँड दिस ईपी डिस्टन्स इज निग्लिजिबल. ईपी डिस्टन्स खूप कमी आहे, निग्लिजिबल आहे, लक्षात ठेवा. डीपी हे कर्व डिस्टन्स घेण्याच्या ऐवजी आपण काय करणार आहे, इथं डी हा स्ट्रेट लाईन न घेणार आहे. ओके, सो इन दीज टू ट्रायंगल्स FED and triangle FA1B1, these two triangles are also similar triangles. Why? These two angles are opposite angles. This and this angle is a 90-degree angle and the two angles are same, therefore the third angle will be remaining same. So these two triangles, which two triangles, FED and triangle FA1B1 are also equal and similar triangles. Okay, so we can take the ratio of the sides of these two triangles. So for the ratio
ed means what? This ed upon a1 b1. सिमिलर साइड्स घ्यायचे आपल्याला फक्त. ed upon e1 b1 equal to ef upon fb1. ef is what? This ef upon fb1. सिमिलर साइड्स फक्त आपण घेतलेत. ef upon fb1 हा रेशो घेऊ शकतोय आपण. आता इथं थोडे कंडिशन्स घ्यायचे. ओके, इथं आता ed इज व्हॉट? नेक्स्ट स्लाइड घेतलेली आहे मी. ओके, आपलं रिलेशन मिळालं इथं. इक्वेशन 1 झालं, हे रिलेशन मिळालंय. नाव नेक्स्ट ed इज व्हॉट? ed इज इक्वल टू ab. पॅरलल लाईन आहे ही. सो ed इज इक्वल टू ab and we can write the relation above relation as, आपण फक्त ed च्या जागी ab हे पुट केलंय. ab upon a1 b1 equal to ef upon fb1. This is equation 2. Now compare equation 1 and 2. Okay, this is the equation 1 and this is the equation 2. By comparing equation 1, equation 1 ची लेफ्ट साइड काय आहे? ab upon a1 b1. equation 2 ची लेफ्ट साइड काय आहे? ab upon e1 b1. So both equation have the same left side LHS, so RHS will also same. Then combining equation 1 and 2, we have bc upon b1c equal to ef upon fb1. Okay, so we get this relation. Now let's see. तर इथं एक रिलेशन जे मगाशी मी सांगितलं, ef इज नियरली इक्वल टू पी. कारण ह्या दोघांमधलं जे डिस्टन्स आहे हे खूप कमी आहे. डी हे डिस्टन्स पी पासून स्मॉल असल्यामुळे आपण याला नियरली स्ट्रेट घेऊ शकतो आणि त्यासाठीच आपण हे स्ट्रेट कन्सिडर केलं होतं. सो हियर FE and FE are nearly, FE and FP are nearly equal. EF equal to PF. EF equal to PF. काय इक्वल घेतलं हे दोन्ही? कारण ह्या दोघांमधलं हे जे डिस्टन्स आहे हे निग्लिजिबल आहे, त्यामुळे ह्या दोन्ही साइड्स आपण इक्वल घेतोय आणि मग आपण EF च्या जागी काय लिहू शकतोय? PF. सो वी गेट दिस रिलेशन. आता या रिलेशन मध्ये ज्या टर्म्स आहेत त्यांना आपण थोडं इथल्या साइड्स जॉमेट्रीवरून आता वेगळ्या फॉर्म मध्ये लिहिणार आहे. फर्स्ट टर्म BC. BC इज व्हॉट? BC हे डिस्टन्स, इथून इथपर्यंत डिस्टन्स, याला आपण असं लिहिणार आहे P पासून टोटल डिस्टन्स जे आहे BC ला कसं लिहायचं आपल्याला? P पासून टोटल डिस्टन्स C पर्यंत PC. PC मधून जर मी PB हे डिस्टन्स सबट्रॅक्ट केलं, ओके, कुठल्या डिस्टन्स मधून? PC मधून जर आपण PB सबट्रॅक्ट केलं तर रिमेनिंग असणार आहे BC. ओके, सो BC इक्वल टू व्हॉट? PC मायनस PB. नाउ नेक्स्ट टर्म B1C. B1C इज व्हॉट? B1C मीन्स दिस डिस्टन्स. आता इथं हे आपण तेच करणार आहे. टोटल डिस्टन्स मधून PB1 सबट्रॅक्ट करणार आहे PC. B1C ला आपण असं लिहू शकतोय B1C इक्वल टू PB1 टोटल डिस्टन्स मायनस PC. PB1 मायनस PC केलं की आपल्याला B1C मिळेल, हे डिस्टन्स मिळेल. ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज व्हॉट? FB1. FB1 इज द डिस्टन्स फ्रॉम फोकस टू इमेज. आता FB1 हे डिस्टन्स हे आपण असं लिहू शकतोय टोटल डिस्टन्स PB1 मायनस PF. बघा इथं FB1 ला कसं लिहिलंय? PB1 मायनस PF. म्हणजे हे डिस्टन्सेस आपण नोन व्हॅल्यूज मध्ये कन्वर्ट करतोय. फॉर एक्झाम्पल सांगतो, BC हे आपल्याला माहित नाही, पण BC ला आपण कशात लिहिलंय? PC मायनस PB. PC म्हणजे काय? रेडियस असणारे आणि PB म्हणजे काय? ऑब्जेक्ट डिस्टन्स असणारे. म्हणजे आपल्याला हे नोन आहे. म्हणजे आपण या रेशो मधल्या ज्या व्हॅल्यूज होत्या त्यांना आपण नोन व्हॅल्यूज मध्ये कन्वर्ट केल्या आणि मग या सगळ्या व्हॅल्यूज या इक्वेशन मध्ये आपण पुट करणार आहोत. ओके, बाय पुटिंग ऑल दीज व्हॅल्यूज इन दिस रेशो वी विल गेट PC minus PB upon PB1 minus PC equal to PF upon PB1 minus PF. Okay, now let's see. All these distances या रेशो मधले, हा जो रेशो आहे आपण तयार केला, यातल्या ह्या ज्या टर्म्स आहेत या टर्म्स ना आपण त्यांच्या ओरिजिनल फॉर्म मध्ये लिहिणार आहे. ओरिजिनल फॉर्म मीन्स व्हॉट? PC इज व्हॉट? PC पोल पासून सेंटर ऑफ कर्वेचरचं डिस्टन्स. डिस्टन्स ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम पोल इज नथिंग बट दी रेडियस ऑफ कर्वेचर. I put here negative sign. Why the negative sign comes here? Negative sign is because of the sign convention. Sign convention मध्ये आपण बघितलेलं आहे the distances to the left of pole are taken as negative. Therefore, this radius is negative. Then PB is what?
PB means the distance of object from pole and it is the object distance. आणि object distance आपण U symbol ने दाखवलेला आहे. This is also on the left side of pole. So object distance is also negative. Now PB1. PB1 is the distance of image and image distance is expressed by a symbol phi. This image distance is also to the left side of pole, therefore it is also negative. And PF is what? PF is the focal length, pole and focus. So PF is the focal length and it is represented by symbol F. This focal length is also on the left side of pole, so it is also negative. So all these distances are negative. आणि आपण या सगळ्या टर्म्सना त्यांच्या ओरिजिनल फॉर्म मध्ये इथं लिहिलेलं आहे. आणि आपण या सगळ्या टर्म्स आपल्या अगोदरच्या इक्वेशन मध्ये पुट करणार आहोत. हे जे आपलं इक्वेशन मिळालं होतं या रेशो मध्ये आपण जर या सगळ्या ओरिजिनल टर्म्स इथं यूज केल्या तर आपल्याला असं रिलेशन मिळेल. ओके, आपण त्या सगळ्या टर्म्स इथं त्या मगाच्या रेशो मध्ये यूज केलेत निगेटिव्ह विथ साइन कन्व्हेन्शन. आता याला सिम्प्लिफाय करू शकतोय. दिस मायनस मायनस बिकम प्लस, सो वी कॅन राइट दिस ॲज यू मायनस आर. This minus minus becomes plus, so we can write it as r minus phi, and this minus minus also plus, we can write this as f minus phi. This remains unchanged. Now let's cancel this minus sign. या minus sign ला कसं cancel करणार? ब्रॅकेट मधून जर minus sign कॉमन घेतलं तर ते minus minus cancel होईल आणि minus sign ब्रॅकेट मधून कॉमन घेतलं तर आपण याला phi minus f लिहिणार. ओके, so this minus sign gets cancelled. Now do the cross multiplication of this equation. या इक्वेशनचं आपण काय करणार आहोत? क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करणार आहोत. जर याचं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं देन वी विल फाइंड दिस रिझल्ट. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलंय आपण आणि क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करून आपल्याला हा रिझल्ट मिळाला. सगळ्या साइड्स मी सगळ्या टर्म्स एका साइडला घेतल्या. देन वी विल गेट UV मायनस UF मायनस आर फी आणि हे फी एफ जर इकडे घेतलं तर ते प्लस होईल फी एफ. ओके, RF gets cancelled. RF cancel झालंय, FF इकडे घेतलं प्लस झालं. ओके, now here there is a relation between focal length and radius of curvature. We know that the radius of curvature is double the focal length or focal length is half the radius of curvature. So if we use this relation म्हणजे R च्या ठिकाणी आपण जर 2F यूज केला तर या रिलेशन दिस या R ठिकाणी आपण यूज करणार आहे इथं 2F आणि या R च्या ठिकाणी जर 2F आपण यूज केलं सो UV मायनस UF मायनस 2F फी प्लस FF इक्वल टू 0. सो 2 FF प्लस मायनस 2 FF प्लस FF इज व्हॉट? मायनस FF. सो वी गेट दिस इक्वेशन. आता आपण काय करणार आहोत? या इक्वेशन मधल्या सगळ्या टर्म्सना UVF या टर्मनं डिवाइड करणार आहोत. या सगळ्या टर्म्सना आपण UVF या टर्मनं काय केलं? डिवाइड केलं. आणि याला जर डिवाइड केलं तर बघा याला जर UVF ना डिवाइड केलं तर UV कॅन्सल होईल आणि F रिमेनिंग राहील. सो वी गेट 1 बाय F. जर याला डिवाइड केलं तर UF कॅन्सल होईल, फी राहील. सो वी गेट 1 बाय फी. आणि याला जर डिवाइड केलं तर UVF ना डिवाइड केलं तर FF कॅन्सल होईल, U राहील. म्हणजे इथं राहील 1 बाय F, इथं राहील 1 बाय फी आणि इथं राहील 1 बाय U. दोन निगेटिव्ह टर्म्स आहेत त्या अपोजिट साइडला घेतल्या तर इथं फक्त F टर्म राहील. अँड सॉल्विंग we will get 1 by F equal to 1 by U plus 1 by phi. And this is our mirror equation. This is the mirror equation which gives us the relation between focal length, object distance and image distance. एक महत्वाचं रिलेशन मिळतं आपल्याला इथून पुढच्या मिरर इक्वेशन वरती. म्हणजे मिरर स्पेरिकल मिरर वरती कोणताही न्यूमरिकल आला तर त्यामध्ये आपल्याला जवळजवळ सगळ्या न्यूमरिकल मध्ये या मिरर इक्वेशनचा यूज करावा लागतो किंवा या इक्वेशनचा यूज करून एखादा नवीन रिझल्ट फाइंड आउट करावा लागतो. ओके, सो दिस इज द प्रूफ ऑफ मिरर इक्वेशन. ओके, नाउ द नेक्स्ट कन्सेप्ट इज द मॅग्निफिकेशन. व्हाट इज मॅग्निफिकेशन? मॅग्निफिकेशन मीन्स how many times we get the image as compared to object. ऑब्जेक्टला कंपेअर केलं तर आपल्याला किती टाइम्स इमेज मिळालेले आहे, लार्ज आहे की स्मॉल आहे, त्या रेशोला आपण इथं कन्सिडर करतो मॅग्निफिकेशन. म्हणजे मॅग्निफाय मीन्स लार्ज. सो मॅग्निफिकेशन जर तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर त्यासाठी काही रेशोज कन्सिडर करावे लागतात.
आता इथं मॅग्निफिकेशन घेताना लेट सी दी डायग्राम. दिस इज दी हाईट ऑफ ऑब्जेक्ट. किती हाईट आहे याची? 4 सेंटीमीटर. अँड दिस इज दी इमेज अँड इट्स हाईट इज 2 सेंटीमीटर. आता इथं इमेज जी आहे ती रिड्यूस झाली. इमेजची हाईट काय झाली? रिड्यूस झाली, कमी झाली. किती टाइम्स रिड्यूस झाली? हाऊ मेनी टाइम्स द साइज ऑफ इमेज इज रिड्यूस्ड? हाऊ विल यू कॅल्क्युलेट? देन वी हॅव टू टेक द रेशो ऑफ हाईट ऑफ इमेज अपॉन हाईट ऑफ ऑब्जेक्ट. बघा रेशो काय येणार? 2/4 मिळेल. रेशो काय मिळेल आपल्याला? 2/4 मीन्स 1/2. 1/2 मीन्स हाफ. म्हणजे इथं ऑब्जेक्टच्या हाफ इमेज झालेली आहे. अँड दॅट हाफ फॅक्टर इज द मॅग्निफिकेशन. ते हाफ जे मिळतंय आपल्याला 1/2 जे मिळतंय ते 1/2 म्हणजेच काय आहे? मॅग्निफिकेशन. म्हणजे इथं मॅग्निफिकेशन झालंय याचा अर्थ असा झालाय की ऑब्जेक्ट पेक्षा इमेज आहे ती 1/2 टाइम्स आहे, म्हणजेच हाफ झालेली आहे. तो फॅक्टर जो आपण यूज करतो दॅट फॅक्टर इज नथिंग बट द मॅग्निफिकेशन. देर आर 3 टाइप्स ऑफ मॅग्निफिकेशन. द फर्स्ट टाइप इज लिनियर मॅग्निफिकेशन. मॅग्निफिकेशनला लिनियर कधी म्हणायचं? डेफिनेशन लिहिलंय मी इथं. द लिनियर मॅग्निफिकेशन इज व्हॉट? when object is placed perpendicular to the principal axis like this. हे ऑब्जेक्ट आहे आणि याची जी लेंथ आहे ती लेंथ या ऍक्सिसला कशी आहे? परपेंडिक्युलर. if the object is placed perpendicular to the principal axis then the magnification is called linear or transverse magnification. मॅग्निफिकेशन साठी आपण सिम्बॉल घेणार आहे स्मॉल एम. टू कॅल्क्युलेट द मॅग्निफिकेशन वी हॅव टू यूज द रेशो ऑफ height of image to the height of object. Okay, so magnification can be calculated by using this ratio. Magnification means m equal to height of image upon height of object. इथे इनिशियल ला o आहे. So this is the formula for magnification means linear magnification. जर तुम्ही एखादी मिररची रे डायग्राम ड्रॉ केली, त्या रे डायग्राम मध्ये तुम्ही जर हाईट ऑफ इमेज, हाईट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टन्स, इमेज डिस्टन्स यांची जॉमेट्री यूज केली आणि ते जर कॅल्क्युलेट केलं तर आपल्याला आणखी एक रिझल्ट मिळतो. हा रेशो जो आहे HI अपॉन HO, हाईट ऑफ इमेज अपॉन हाईट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस रेशो इज ऑल्सो इक्वल टू दी फी बाय यू. फी इज व्हॉट? फी इज द इमेज डिस्टन्स अँड यू इज द ऑब्जेक्ट डिस्टन्स. याला प्रूफही आहे पण इथं प्रूफ घ्यायची गरज नाही, आपल्याला फक्त फॉर्म्युलांचा यूज करायचा आहे. तर पाहिजे असेल तर तुम्ही मला व्हॉट्सअप वरती विचारू शकताय, तुम्हाला त्याचं प्रूफही मिळेल. सिंपल आहेत हे. सो दिस इज दी फॉर्म्युला फॉर मॅग्निफिकेशन. हे दोन्ही फॉर्म्युले मॅग्निफिकेशनचे आहेत. ज्या गिव्हन कंडिशन आहेत, ज्या गिव्हन व्हॅल्यूज आहेत त्यावरून ठरवा यातला कोणता फॉर्म्युला यूज करायचा आहे. आता आणखी पुढे जर याला आपण कन्वर्ट केलं म्हणजे हा रेशो जो आहे हा रेशो आपण मिरर इक्वेशन वरूनही कन्वर्ट करू शकतो. आता जे आपण मिरर इक्वेशन डिराइव्ह केलं 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u आणि त्याला जर तुम्ही बघा एखाद्या टर्मला फी न डिवाइड केलं किंवा यू न डिवाइड केलं तर आपल्याला याला त्या मिरर इक्वेशनला या रेशोच्या फॉर्म मध्येही आपण कन्वर्ट करू शकतो आणि त्याच्यावरून आपल्याला जो रिझल्ट मिळतो दॅट रिझल्ट विल बी f अपॉन f मायनस यू. त्याचंही प्रूफ आहे. सिंपल आहेत. इथं तुम्हाला मॅग्निफिकेशन मध्ये प्रूफ घ्यायची गरज नाही कोणत्याही न्यूमेरिकल सोडवताना. त्यामुळं तुम्ही इथं हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा f अपॉन f मायनस यू और वी गेट द रिझल्ट, वन मोर रिझल्ट, f मायनस v अपॉन f. All these formulas are used for linear magnification. हे सगळे फॉर्म्युले आहेत ते कशाचे आहेत? लिनियर मॅग्निफिकेशन साठी आहेत. फेअर m stands for magnification, HI is the image height, HO is the object height, P is the image distance, U is the object distance, and F is the focal length of the mirror. Okay, so this is about the linear magnification. हे सगळे फॉर्म्युले सेम आहे, त्यातला कोणताही फॉर्म्युला तुम्ही इक्वल घेऊ शकता. हे सगळं आपल्याला मिरर इक्वेशन वरून प्रूव्ह करता येतं. So these are all these formulas are used for linear magnification. Okay, now the next concept, next type of magnification is the axial magnification. Axial magnification कधी यूज करायचं? डायग्राम मध्ये दाखवलंय मी. This is our object. Now object is placed along the axis. मगाशी ऑब्जेक्ट कसं होतं? ऑब्जेक्ट मगाशी परपेंडिक्युलर टू द ऍक्सिस होतं. हिअर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड पॅरलल टू द प्रिन्सिपल ऍक्सिस, अलॉंग द ऍक्सिस प्लेस केले. ओके, आणि जर असं ऑब्जेक्ट असेल तर आपण मॅग्निफिकेशनला म्हणणार आहे एक्सियल मॅग्निफिकेशन और लॉन्जिट्युडनल मॅग्निफिकेशन. हिअर when object lies along the principal axis then it's axial magnification. ऑब्जेक्ट जर अलॉंग द ऍक्सिस किंवा पॅरलल टू द ऍक्सिस असेल तर आपण त्या टाइपच्या मॅग्निफिकेशनला काय म्हणणार आहे? एक्सियल मॅग्निफिकेशन. आता हे कॅल्क्युलेट कसं करायचं? इथं आता दिस इज अवर ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट डिस्टन्स एक घेता येणार नाही, कारण याचा फर्स्ट एंड आणि सेकंड एंड हा डिफरंट डिस्टन्सला आहे पोल पासून. सो ऑब्जेक्ट डिस्टन्स काय घेणार, त्यासाठी मी दोन ऑब्जेक्ट डिस्टन्स कन्सिडर केले. फर्स्ट एंड ऑफ ऑब्जेक्ट इज ॲट ए डिस्टन्स ऑफ u1 फ्रॉम द पोल and second end of the object is at a distance of u2 from the pole. Similarly, this is the image of that object. या मिरर मुळे या ऑब्जेक्टची एक इमेज तयार होणार आहे. सपोज एक व्हर्टिकली इन्व्हर्टेड रिअल इमेज मिळाली याची, आणि ही इमेजची आहे. आता ऑब्जेक्टची साइड्स रिव्हर्स होतात आपल्याला माहिती आहे. इथं हे u1 असेल तर ही साइड जी आहे ती इमेज मध्ये इकडे येते, ही साइड इकडे येते. सो फॉर u1 image distance is v1 and for u2 object distance v2 is the image distance. ओके, आणि जर हे सगळे पॅरामीटर माहित असतील तर आपण मॅग्निफिकेशन कॅल्क्युलेट करू शकतोय. त्यासाठी फॉर्म्युला आहे मॅग्निफिकेशन m इक्वल टू v2 मायनस साइन आहे v2 minus v1 upon u2 minus u1. This formula can be used to find the magnification of this object. या ऑब्जेक्टचं जे काही मॅग्निफिकेशन झालं इमेज मध्ये, ते मॅग्निफिकेशन आपण या फॉर्म्युलावरून इथं कॅल्क्युलेट करू शकतो. यामध्ये आणखी काही बऱ्याचशा कंडिशन्स आहेत. एक कंडिशन आहे जर हे ऑब्जेक्ट स्मॉल असेल तर, इफ द ऑब्जेक्ट इज स्मॉल, हे ऑब्जेक्ट जर स्मॉल म्हणजे याची लेंथ एकदम स्मॉल असेल तर त्यासाठी एक फॉर्म्युला आहे, काही फॉर्म्युले आहेत. जर तुम्ही मिरर इक्वेशनला डिफरन्शिएट केलं, मिरर इक्वेशनला काय केलं, डिफरन्शिएट केलं विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट डिस्टन्स, तर तुम्हाला एक रिझल्ट मिळेल. याचं मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन आहे, तुम्ही मला व्हॉट्सअप वरती विचारू शकताय, याचं तुम्हाला प्रूफ मिळेल. ऑल दिस फॉर्म्युला कॅन बी ऑब्टेन्ड बाय डिफरन्शिएटिंग द मिरर इक्वेशन. मिरर इक्वेशनला जर आपण डिफरन्शिएट केलं तर आपल्याला हा रिझल्ट मिळतो, आणि मग त्या रिझल्ट वरून आपण इथं हे फॉर्म्युलेस तयार केलेले आहेत. तुम्ही म्हणाल की ह्याचं प्रूफची गरज आहे का? या प्रूफची काही गरज नाहीये तुम्हाला. हे फक्त फॉर्म्युलेज, यातल्या टर्म्स तर सगळ्या माहित आहेत. फी माहित आहे, यू माहित आहे, एफ माहित आहे, मग या टर्म सगळ्या माहित आहेत, आणि या सगळ्या टर्मचा यूज करून आपल्याला फक्त मॅग्निफिकेशन कॅल्क्युलेट करायचं असतं. त्यासाठी हे काही रिझल्ट्स आहेत, काही फॉर्म्युले आहेत ज्यांना आपण यूज करणार आहोत. सो दिस इज द एक्सियल मॅग्निफिकेशन. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ मॅग्निफिकेशन इज द एरियल मॅग्निफिकेशन. एरियल मॅग्निफिकेशन कधी म्हणणार आपण? इफ द ऑब्जेक्ट इज ए टू डायमेन्शनल ऑब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट हॅज लेंथ अँड ब्रेथ, दॅट इज द ऑब्जेक्ट हॅज एरिया. जर ऑब्जेक्ट एरिया असेल ऑब्जेक्टला तर आपण एरियल मॅग्निफिकेशन घेतो. इफ ए टू डायमेन्शनल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विथ इट्स प्लेन परपेंडिक्युलर टू द प्रिन्सिपल ऍक्सिस, देन द मॅग्निफिकेशन इज एरियल मॅग्निफिकेशन. आणि जर एरियल मॅग्निफिकेशन असेल तर आपल्याला ऑब्जेक्टची लेंथ ब्रेथ माहित असते, त्याच्यावरून एरियाही मिळेल. आणि जर आपल्याला एरिया माहित झाला, then we can calculate the magnification by using simple formula. Aerial magnification is the ratio of area of image to the area of object. Simple ratio आहे. एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑब्जेक्ट जर आपण यूज केलं तर आपल्याला इथे एक सिम्पली काय मिळतो, या ठिकाणी एरियल मॅग्निफिकेशनचा हा फॉर्म्युला मिळतो. या फॉर्म्युलाचा यूज करून आपण एरियल मॅग्निफिकेशन कॅल्क्युलेट करू शकतोय. ओके, सो दिस इज अबाउट दी मॅग्निफिकेशन. तीन टाइपचे मॅग्निफिकेशन्स बघितलेत आपण, लिनियर, एक्सियल आणि एरियल मॅग्निफिकेशन. क्वेश्चन मध्ये न्यूमेरिकल मध्ये काय कंडिशन दिलेल्या आहेत, गिवन कोणत्या टाइपचं ऑब्जेक्ट आहे, कसं प्लेस केलंय, याच्यावरती डिपेंड आहे तुम्ही यातला कोणता मॅग्निफिकेशनचा फॉर्म्युला यूज करणार आहात. ओके, सो द नेक्स्ट कन्सेप्ट, लेट्स सी द नेक्स्ट कन्सेप्ट, युजफुल साइन कन्व्हेन्शन. साइन कन्व्हेन्शन यूज करणं सोपं आहे बेसिक कन्सेप्ट नुसार, पण ज्यावेळी त्याला स्फेरिकल मिरर मध्ये आपण यूज करतो त्यावेळी बरंचसं कन्फ्युजन होतं. नक्की कसं साइन कन्व्हेन्शन यूज करायचंय, निगेटिव्ह कधी पॉझिटिव्ह कधी घ्यायचंय हे आपल्याला तिथं डिरेक्टली दिलेलं नसतं. आपल्याला त्याला काही कंडिशन्स मधून फाइंड आउट करायचंय की निगेटिव्ह कधी घ्यायचं आणि पॉझिटिव्ह कधी घ्यायचं. त्यासाठी मी एक टेबल तयार केलाय. त्या टेबलचा यूज करून आपण या ठिकाणी सगळ्या टाइपचं साइन कन्व्हेन्शन घेऊ शकतो रिलेटेड टू दी मिरर. ओके, याला यूज कसं करायचं, हा टेबल तुम्ही व्यवस्थित नोट डाऊन करून ठेवा नोटबुक मध्ये, कारण याचा यूज करून आपण कुठल्याही टाइपचं साइन कन्व्हेन्शन मिररशी रिलेटेड एकदम सिम्पली इथं घेऊ शकतो. दोन टाइपच्या मिरर असतात आपल्याला माहिती आहे, कॉन्केव्ह मिरर आणि कोणती, कॉन्व्हेक्स मिरर. In case of concave mirror, there are two types of images are formed, real image and virtual image.
but for convex mirror the formed image is always virtual. लक्षात ठेवा, कॉन्व्हेक्स मिरर मध्ये फक्त व्हर्च्युअल इमेजच तयार होते, रिअल इमेज कॉन्व्हेक्स मिरर मध्ये कधीही तयार होत नाही. त्यामुळे इथं एकच कंडिशन आहे, कॉन्केव्ह मिरर मध्ये मात्र दोन्ही टाईपच्या इमेज तयार होतात, रिअल आणि व्हर्च्युअल. त्यामुळे इथं दोन कंडिशन्स आहेत. आणि मग साइन कन्व्हेन्शन कसं यूज करायचं, डिस्टन्स ऑफ ऑब्जेक्ट. साइन कन्व्हेन्शनच्या बेसिक रूल मध्ये आपण बघितलेलं होतं, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू दी लेफ्ट ऑफ मिरर. मिररच्या नेहमी लेफ्ट साइडला काय प्लेस करायचं असतं, ऑब्जेक्ट. अँड बिकॉज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट डिस्टन्स इज ऑलवेज निगेटिव्ह. ऑब्जेक्ट डिस्टन्स हे नेहमी कसं घ्यायचं, निगेटिव्ह घ्यायचं. एका कंडिशनला फक्त आपण ऑब्जेक्ट डिस्टन्स निगेटिव्ह घेत नाही, इफ दी ऑब्जेक्ट इज व्हर्च्युअल ऑब्जेक्ट. इफ दी ऑब्जेक्ट इज व्हर्च्युअल ऑब्जेक्ट देन दी ऑब्जेक्ट डिस्टन्स इज पॉझिटिव्ह. ऑब्जेक्ट जर व्हर्च्युअल ऑब्जेक्ट असेल तरच ऑब्जेक्ट डिस्टन्स पॉझिटिव्ह घ्यायचं, अदरवाइज ऑब्जेक्ट डिस्टन्स इज ऑलवेज निगेटिव्ह. ऑब्जेक्ट डिस्टन्स हे काय, इमेज वरती किंवा मिरर वरती डिपेंड नाहीये, त्यामुळे मी इथं सगळीकडे निगेटिव्ह लिहिलंय, बिकॉज ऑब्जेक्ट डिस्टन्स इज ऑलवेज निगेटिव्ह. नाउ व्हॉट अबाउट द इमेज डिस्टन्स, इफ द इमेज इज रिअल. इमेज जर रिअल असेल तर ती नेहमी मिररच्या फ्रंटलाच तयार होते. रिअल इमेज इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, म्हणजे मिररच्या लेफ्ट साइडला, आणि लेफ्ट साइडला असेल इमेज तर इमेज डिस्टन्स इज निगेटिव्ह. नाउ इफ द इमेज इज व्हर्च्युअल इमेज, इमेज जर व्हर्च्युअल असेल, इफ इमेज इज व्हर्च्युअल then it is always behind the mirror. Virtual image is always behind the mirror, and so it is on the right side of the mirror, and we take the image distance as positive. Convex mirror मध्ये तर virtual imageच असते, त्यामुळं image distance हे पॉझिटिव्हच मिळतं आपल्याला. Now let's think about the focal length. Focal length, focal length for concave mirror is always negative. कारण फोकस हा कॉन्केव्ह मिररचा लेफ्ट साइडला असतो, कॉन्व्हेक्स मिररचा राईट साइडला असतो. सो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव्ह मिरर इज ऑलवेज निगेटिव्ह अँड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्व्हेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. एक महत्वाची कंडिशन आहे ही, सिमिलरली रेडियस साठी आहे. फोकल लेंथ आणि रेडियसची कंडिशन सेमच आहे, कारण कॉन्केव्ह मिरर मध्ये रेडियस सुद्धा लेफ्ट साइडला आहे, त्यामुळं ही रेडियस आपण निगेटिव्ह घेणार. अँड फॉर कॉन्व्हेक्स मिरर radius is on the right side, so it is positive. Now height of object, object is always placed upward. Axis च्या upward ला आपण नेहमी ऑब्जेक्टला प्लेस करतो, त्यामुळे त्याला मी इथं पॉझिटिव्ह लिहिलंय. आणि जर हाईट ऑफ इमेज घ्यायची असेल, इफ द इमेज फॉर्म इज रिअल, देन इफ इमेज इज रिअल देन इट इज ऑलवेज इन्व्हर्टेड. ऑब्जेक्ट जर व्हर्टिकली अपवर्ड प्लेस केला असेल आणि त्याची इमेज जर रिअल फॉर्म झाली असेल, फॉर रिअल इमेज हाईट ऑफ इमेज इज ऑलवेज निगेटिव्ह. लक्षात ठेवा, हे महत्वाचं आहे. इमेजची हाईट ही निगेटिव्हच असते जर इमेज कशी असेल, रिअल. अँड इफ द इमेज इज व्हर्च्युअल इमेज देन द व्हर्च्युअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, अपराइट इमेज. व्हर्च्युअल इमेज ही नेहमी अपराइट किंवा इरेक्टच असते, म्हणजेच हाईट ऑफ इमेज वी टेक पॉझिटिव्ह. इमेजची हाईट कशी घ्यावी लागणार आहे इथं, पॉझिटिव्ह. कॉन्व्हेक्स मिरर मध्ये तर व्हर्च्युअलच इमेज असते, त्यामुळे हाईट ऑफ इमेज इथंही काय येणार आहे, पॉझिटिव्ह. रेडियस बद्दल मी सांगितलंय ना. मॅग्निफिकेशन, मॅग्निफिकेशन इज निगेटिव्ह इफ दी फॉर्म्ड इमेज इज रिअल. रिअल इमेज साठी कॉन्केव्ह मिररची इमेज जर रिअल असेल तर मॅग्निफिकेशन निगेटिव्ह घ्यायचं. मॅग्निफिकेशनच्या कंडिशन आपल्याला बऱ्याचशा न्यूमरिकल मध्ये यूज करायच्या आहेत. सो फॉर रिअल इमेज मॅग्निफिकेशन इज निगेटिव्ह अँड फॉर व्हर्च्युअल इमेज मॅग्निफिकेशन इज पॉझिटिव्ह. कॉन्व्हेक्स मध्ये व्हर्च्युअल इमेज, सो मॅग्निफिकेशन इज पॉझिटिव्ह. या टेबलचा व्यवस्थित स्टडी करा, आणि याचा जर तुम्हाला ह्याचं अंडरस्टँडिंग झालं असेल व्यवस्थित, तर तुम्हाला साइन कन्व्हेन्शन यूज करण्यासाठी काहीही प्रॉब्लेम येणार नाही. ओके, सो दिस इज अबाउट दी साइन कन्व्हेन्शन.